दीए जी। सब तो पहला तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत धन्यवाद। ਅੱਜ एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू के उत्ते तुहानूं सब नूं सदा भेजा गया सीगा। पंजाब सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान जी ने, पंजाब के मुख मंत्री साहब ने जो बजट बनाने की गल आई, क्योंकि पहला वोट ऑन अकाउंट पास किया गया, जो सरकार बनी सब तो पहला वोट ऑन अकाउंट पास किया गया और उस तो बाद 3 महीने का समा जिहड़ा असीं लिया सीगा और उस 3 महीने के समय के दौरान पंजाब का बजट तैयार करना सीगा और असीं फैसला किया, मान साहब ने फैसला किया कि इस बार का जिहड़ा बजट होगा वो जनता का बजट होगा और लोगों को जाके पंजाब सरकार लोगों को जाऊगी और मेरी ड्यूटी लगाई गई पंजाब में जाने की और असीं 2 पोर्टल पंजाब के जारी किए, एक पंजाब सरकार का, एक फाइनांस डिपार्टमेंट का, 2 पोर्टल जारी किए। इन राइटिंग दे विच पंजाब के लोगों को कहा कि तुसीं सानूं आके मिल भी सकते हो, साडे MLA साहबान नूं मिल सकते हो, डिप्टी कमिश्नर साहबान नूं मिल सकते हो, साडे फाइनांस डिपार्टमेंट दे विच अते पंजाब सरकार दे विच किते भी जाके तुसीं अपने कर सकते हो। और बहुत भारी इतिहासिक फैसला सीगा, बहुत भारी रिस्पॉन्स इस नूं मिलिया और पंजाब के लोगों ने पहली बार अपना बजट बनाउण दे लई अपने सुझाव जिहड़े नेगे वो उस पोर्टल के राही इन राइटिंग दे विच या सानूं मिल के दिते। ये पोर्टल जिहड़ा सी 2 मई 2020 नूं स्टार्ट होया सीगा और 10 मई नूं शाम तक बंद होया और बड़े हैरानीजनक जिहड़े हैगे ने लोगों ने अपने सुझाव दिते कि किस तरह पंजाब का बजट होना चाहिए और उस दे विच जे मैं डिटेल च बाद जाऊँगा। सब तो बाद मैं दस्सण च खुशी हो रही है कि 20,000 तो उपर रिस्पॉन्स इस पोर्टल के राही, इस ईमेल के राही, इन राइटिंग के साडे कोले पहुँचा और लगभग 500 तो उपर मैमोरेंडम पंजाब के लोगों ने साडे कोले सबमिट किए। क्योंकि जदों असीं टूर ते गए सी, जदों असीं मंडी गोबिंदगढ़ तो शुरू करके लुधियाना, संगरूर, बठिंडा, जलंधर, अमृतसर साहब, बटाला, मोहाली, जो असीं साडी टीम ने इन्हां शहरों का दौरा किया सीगा तां लगभग 500 तो उपर मैमोरेंडम लोगों ने सानूं सबमिट किए कि इस बार असीं चाहुंदे हां कि साडे आ सुझाव जिहड़े नेगे वो बजट दे विच होण, बजट इस तरह तैयार होवे। और मैं समझदा बहुत वड्डी एक्सरसाइज पहली बार इतिहासिक तौर पर पंजाब सरकार ने की और आम लोगों की सरकार ने की और ये भी मैं तुहानूं दसदे खुशी हो रही है कि पंजाब विच औरतां ने, सब तो वड्डी गल है कि औरतां ने पंजाब विच 4055 का अंकड़ा गा जिहड़ा पंजाब दीआं महिलावां ने सानूं सुझाव भेजे ने। क्योंकि अगे औरतां बजट बनाउण दे विच किते ना किते हिस्सा नहीं पिया गा, पर लेकिन सारियां औरतां अपने घर का बजट बनाउण दे विच अहम रोल अदा करदियां ने। जो घर का बजट तैयार किया जाता गा उदों बड़ा अहम रोल औरत अदा करती आ, घर की माँ होने के नाते, धर्म पत्नी होने के नाते, भैन होने के नाते। और पहली बार होयागा कि साडियां मावां भैणां ने 4055 जिहड़े हैगे ने अपने सुझाव साडे पोर्टल के राही और सानूं इन राइटिंग दे विच दित्ते ने। ये बहुत बड़ा एक इतिहासिक तौर पर स्टैप जिहड़ा हैगा पंजाब सरकार ने चुक्या। और इस तो भी वड्डी खुशी की गल आ कि लुधियाना दे विचों 10.61% जिन्ने सुझाव आए ने उहदे विचों लुधियाना सब तो अगे आ। 10% तो उपर सुझाव लुधियाना तो आए ने। इस तरह पटियाला उहदे विच 10% ने। फाजिलका बड़ी अहम गल है कि फाजिलका बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद उतों भी लगभग 8.14% सुझाव जिहड़े फाजिलका तो आए ने। बठिंडा 6%, अमृतसर 5.5%, इस तरह संगरूर तो 5.71 यानी 5% तो उपर आए ने। मुक्तसर साहब 5% तो उपर आए ने। इस तरह ये हल्का जो जिला वाइज सानूं सुझाव आए ने। बहुत बड़ी एक अहम एक्सरसाइज पंजाब के लोगों के नाल पंजाब सरकार ने की, साडे डिपार्टमेंट ने की, सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई में की। मैं समझदा ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज सी। और जिहड़े सुझाव सामने आए ने, जिहड़े पंजाब के लोगों ने सानूं सुझाव दिते ने, उन्हां ते मैं गल करनी चाहांगा। इंडस्ट्री की जेकर गल करिए तो इंडस्ट्री के लोगों ने कहा गा कि बैटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए गा, बैटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए गा, बिजनस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, बिजनस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। इंस्पैक्टर राज का खात्मा होना चाहिए, जो इंस्पैक्टर राज चल रहा तो खात्मे की गल की है। रूल जिहड़े कि जिवें CLU लैंड दे लई या किसी इंडस्ट्री नूं एस्टैबलिश करन दे जिहड़े रूल बनाए गए ने उन्होंने सिंपलीफाई करन दी गल की गई है। और बैटर इनफोर्समेंट जिहड़ी आ उहदी गल की गई, इंडस्ट्री ने गल की है। इस तरह औरतां ने कहा गा
कि अच्छी एजुकेशन गर्ल चाइल्ड के लिए और पूरे बेसिक जी एजुकेशन आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫਾਰ ਐਵਰੀਵਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰ ਜੌਬਸ, ਬੈਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਮੋਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ। ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਥੋੜੇ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਾਬਾ ਟੋਟਲ 4 ਵੱਡੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਐਮਪਲਾਈਮੈਂਟ ਹੋਰ ਜਨਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਲਾਹਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾਗਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇਗੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ ਔਰ ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੇਗੇ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏ ਨੇਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਹੋਗੇ ਗੱਲ। ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਖੰਨਾ, ਧੂਰੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇਗੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾਗਾ। ਦੂਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਔਰ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ MSMC ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਹੱਥ ਲਿਖ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ देखो ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਹੋਈ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬਟਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਬਣੂਗਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆਗਾ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ, ਕਰਜ਼ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ ਔਰ ਸੁਝਾਅ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਟ ਕਰੋ ਬਜਟ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। एक मिनट हेलो ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी, कौन बोल रहे हो? ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल, मैं हरपाल चीमा बोल रहा फाइनांस मिनिस्टर। ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀਕਾਲ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਆਈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਸਰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਜਿਸ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ 26,454 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬਲ ਤੱਕ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੀਕਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਬੀਕਾਮ ਪਾਸ ਹੋ? ਜੀ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 26,454 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੌਬ ਮਿਲੂਗੀ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 45.42% ਯੂਥ ਨੇ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ 45.42% ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ ਔਰ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ 16.77 ਲੋਕਾਂ ਨੇ
16.77 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇਗੇ ਔਰ 41 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ 29.33% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ। 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6.85% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ बात कर रही हूँ मैं एक सेकंड मेरा सवाल है मैं सिर्फ ये पूछ रहा है कि ਜਿਹੜਾ जीएसटी ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 18000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ 16000 ਉਹਦਾ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 16000 ਰੁਪਏ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜੂਨ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 22 ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਕਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਸੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ 10,000 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 300 ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸੋ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ 1000 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗੀ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵਧੂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਆਏਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੁੱਕੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 10000 ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਿਰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਛੀ ਹੋ ਬਜਟ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ सर चीमा साहब मेरा एक ही सवाल है कि जो आपने प्रोमिसेस किए हुए हैं जो विमेन को आपने 1000 रुपीज देना है और जो ओल्ड एज पेंशन जो भी पेंशन सोशल सिक्योरिटी का है विल दैट बी इंक्लूडेड इन द बजट जी। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾਗਾ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ 100% ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।